दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। 198 दिन हो चुके ने कश्मीर नूं बंद होया, जो उन्हां दी पीड़ है असीं उसी तरह ही महसूस कर रहे हैं जिस तरह वो महसूस कर रहे हैं एवरी डे। तुहाडे नाल असीं जो कश्मीर मुद्दे ते गलबात करदे हां अज भी करांगे। एंड जो उड़ीसा दे विच हिंदू तवी जिहड़े भारत विच जो हिंदू तवी अतवादी ने उन्हां ने अत चुकी हुई है। उन्हां ने उड़ीसा दे विच जो बच्चे चर्च दे विच प्रार्थना कर रहे सन उन्हां नूं बुरी तरह मारिया कुटिया। इस उपर अपना विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो इसे ही सैगमेंट दे विच असीं तुहाडीआं लिखतां तुहाडे नाल शेयर करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो कश्मीर 198 दिन जी और असीं डिस्कस कीता सी कि किवें यूके दी पार्लीमेंट च जिहड़ी कश्मीर चेयर दी हैड डेबी अब्राहम उन्होंने किवें ह्यूमिलेट किया और डिपोर्ट किया वापस, और उस बारे गलत जिहड़ा प्रोपेगेंडा असीं ईवन सानू भी एक ने मैसेज लिखे कहा जी एक फरंगण नूं असीं कढ़ दिता ते तुसीं इन्ना जिहड़ा उस ते चीख छिहाड़ा पा रहे हो। सो ज़ाहिर है कि उन्हां दी जिहड़ी मानसिकता कल असीं जिक्र कीता सी कि किवें उन्हां दे जिहड़े नैचुरल मिनरल ने उन्हां ने ऑप्शनस वो यूपी और राजस्थान दे वपारियां ने आके करोड़ां दे विच वो ठेके लए ने, और जिहड़े लोकल वपारी सी उन्हां नूं भी उन्हां ने बिल्कुल डिप्राइव कीता है। और ज़ाहरा तौर दे उत्ते जदों असीं वाइट हाउस के बाहर 2 दिन पहलां रैली कीती ते एक सिंह जिहड़े कि पंजाब तो आए सी 10 दिन पहलां उन्होंने भी अपनी प्रेजेंटेशन दी। रेशम सिंह उन्हां दा नाम है। गल उन्होंने बड़ी चंगी की। उन्होंने कहा जी डिस्ट्रिक्ट अमृतसर च मेरा पिंड है और साडे पिंडां च अक्सर इन्हां दिनां दे विच जिहड़े ने विंटर दे नेड़े तेड़े कश्मीर तो क्योंकि उत्थे ठंड ज़्यादा हुंदी है उहदे चों शॉलां होण मेवे होण और दूसरियां चीज़ां जिहड़े ने वो वेचण लई लोक आउंदे सी और उही उन्हां दी लाइवलीहुड सी क्योंकि उत्थे बर्फ दे विच कुछ नहीं हुंदा। पर हुण उन्होंने कहा जी पिछले 6-6.5 महीने जो उत्थे हालात ने निकल ही नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा भी गल ये नहीं है भी उन्हां दी बाकी फ्रीडम्स खत्म कर दित्तियां ने, लाइवलीहुड कि उन्हां दी जिहड़ी लाइवलीहुड है वही खो ली गई है और जिहदे थल्ले उन्होंने अपने बच्चों नूं फीड करना है दूसरा करना है। सो अज ही साडे एक वीर ने लिखिया कि ईवन कश्मीर वादी दे सिखां दे घरां दे उत्ते भी उन्होंने जिहड़े ने क्योंकि 80 लाख के करीब सिख अज भी कश्मीर वादी च बैठे हुए ने उन्हां 6 मिलियन दे ना 8 मिलियन दे नाल 80 लाख लोगों के नाल। उन्होंने कहा जी उन्होंने घरां ते छापे मार के उन्होंने औरतों को भी हरास किया और गिरफ्तारियां भी हुई ने। अजे खबर तो मैं नहीं देखी है डिटेल पर ये क्योंकि कश्मीर दे उत्ते कश्मीर रडार स्क्रीन ते आ गया इन्होंने तो उसनूं इंटरनल मैटर कह के दबाना चाहे। पर बाकी हिस्सों की चल रहा जिवें ईसाइयां दे हवाले नाल गल कीती हूँ तो ट्रंप अपने वालों कदे इजराइल की वकालत करता है कदे अदर वे करता है। और ये जिहड़ी स्टोरी मैं हुण सांझी कर रहा ये क्रिश्चियन पोस्ट रिपोर्टर दे विच आई है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो दूर की गल ईवन सोशल मीडिया भी इदां दी नूं पिक नहीं करता तो भी यही बैठे हुए हैं। और ये हैडलाइन है हिंदू एक्सट्रीमिस्ट बीट क्रिश्चियन चिल्ड्रन ड्यूरिंग संडे मॉर्निंग वर्शिप। और ये जिहड़ा कंधमूल जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट ये जिहड़ा करनाटका दे विच हुण जिहड़ी है इन्हां दी सरकार है बीजेपी दी और उहदे च उन्होंने इस हवाले नाल कहा पहला उन्होंने कंधमाल दी असल पिक्चर उन्होंने जिहड़ी दित्ती उहदे च उन्होंने कहा कि भी ए ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस मीट टुगैदर नियर द रीबिल्ट चर्च इन कंधमाल। In 2008 almost every church in the area was destroyed by Hindu nationalists। So तो उहदे च उन्होंने कहा हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इन साउथ इंडिया बीट क्रिश्चियन चिल्ड्रन ड्यूरिंग ए वर्शिप सर्विस बिफोर फाइलिंग ए फॉल्स कंप्लेंट अगेंस्ट द कंग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू वन वर्शिपर। कि उन्होंने भीड़ ने आके कुटिया हिंदू तवियां दे बच्चों नूं और फिर बाद पुलिस थाने च भी उन्होंने खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कराई। और ये उन्होंने कहा कि पिंड है मैला समुद्रा विलेज करनाटका स्टेट दे विच 19 उन्होंने जिहड़ा है सवेरे संडे ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਬਾਊਟ 20 ਰੈਡੀਕਲ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਕੇਮ ਅਪ ਟੂ ਦ ਸਟੇਅਰਸ ਟੂ ਦ ਟੈਰੇਸ ਐਂਡ ਬਿਗਨ ਟੇਕਿੰਗ ਫੋਟੋਜ਼ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪਿੰਗ them। ਜੋ ਆਏ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੈਲਰੇ ਹੂ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਹਨੂਮਨ ਥੱਪਾ ਬੈਲਰੀ ਵਾਜ਼ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦ ਵਰਸ਼ਿਪ
told Morning Star News, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਵੀ Morning Star News ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੀ They flashed camera lights at children and we requested them to please go and not disturb the prayers. ਕਿ ਉਹ prayer ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ She said, but they continued taking pictures, videotaping us and passed comments saying, look, Christians gathered here on the terrace to carry out conversions. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਗੇ। Belly and other women tried to stop the Hindu extremists from video recording the 12 children present but were pushed away. When the Christians asked them to leave, the intruders put their hands on the women's chests and pulled their saris, steering them. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ। They punched my 15-year-old son in his stomach and other kids also got hurt, she told Morning Star News. They were kicked to the floor and were beaten up on their backs. My uncle and husband tried hard to protect the women and children, but those men were very aggressive and physically stronger than us. ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਗੜੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ the children just kept looking at us crying for help, she said. ਜੀ ਬੱਚੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। Terrified by the attacks, the Christians didn't leave their homes in Gadag district for the rest of the day. ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ। If we hear that you stepped out of your homes and told anybody about this, we will set your homes on fire and will burn you alive, the assailants reportedly told the Christians. ਦੇਖੋ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। Or later that evening, officers from Gadag town police station told the Christians that the Hindu extremists had filed a complaint against them. ਜਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ officer told us that we had attacked some people during Christian prayers that morning and that they were injured and hospitalized. ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਾਖਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਗਾਟ ਐਡਮਿਟਡ ਇਨ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਫਾਈਲਡ ਅ ਫਾਲਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸ। Our people were injured, yet we didn't step out of the homes fearing for our lives. And there at the police station, our attackers were influencing the police to frame us in cases. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ। At the police station, an inspector informed the Christians Council that since police had already received a complaint from the village president who had led the attack and his cohorts the previous day, he had no option but to book cases against the Christians. ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਾਊਡ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਮਲੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਮੌਬ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਮਸਟ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ who could then be released on bail. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1400 over 1400 incidents of persecution against Christians in the country have been reported in the last couple of years. ਇਹ ADF ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਚ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਏ ਸ਼ੋ ਔਨ ਰਾਗੀ ਐਂਡ ਪੰਥੀ who are not doing party who are not doing good job in teaching Bani. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਗੀਆਂ ਪਾਠੀਆਂ ਤੇ। NYC ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह bless you guys, you are a great man, love your show ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜ਼ੀਮਾਨ ਵਰਾਚ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ। ਫੌਜੀ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਫੌਜੀ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਤਿਹ ਐਂਡ NYC ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ people who do not respect others, they do not have respect for themselves, simple is that। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ TV 84 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲਵ ਯੂਰ ਸ਼ੋ, ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ। ਐਂਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ। ਸੋ NYC ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਨਲੀ ਰੀਅਲੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਜ਼ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਬੂਜ਼ Salam, who won the Nobel Prize in physics. ਹਾਂਜੀ, but Pakistan do not have any respect because of religious beliefs. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਲਿਆ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਐਮ ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਫ ਸਨਾਨੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਫ ਸਨਾਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਫਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਔਨ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਐਂਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਸਟਾਰਲਾਈਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੁਨੈਦ ਕਿਸਾਨਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੂਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਲ ਮੇਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗ ਪੂਅਰ ਹੈਲਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਇਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਅਮਰਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। US ਸ਼ਰਫ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਟਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਲਾਲਾ ਕਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਲਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ 2020 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ UK, ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਵਾਚ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਡੋਨੇਟ your show from UK, just tell me how can I do it, I love you ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ TV84.tv ਦੇ ਉੱਤੇ PayPal, ਕਿਉਂਕਿ UK ਵੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ PayPal ਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ TV84.tv ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ 36 ਨਹੀਂ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ PayPal ਇਸਤੇਮਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਦੌੜ ਖਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तानी कश्मीरियों सिखों का असासा आई डोंट नो। अमरजीत सिंह थैंक आपका दिल से, कश्मीर लिए आसान याद रखेगा। नहीं, ये जनाबे आला साडा कोई एहसान नहीं है, साडा फर्ज है एक इंसान होने दे नाते, सिख होने दे नाते जुल्म नूं वंगारना और जिस ते जुल्म हो रहा उहदे नाल खलोना, ये साडा मजहबी फर्ज भी है और इंसान दे नाते भी हर इंसान दा फर्ज है कि वो धक्के दे खिलाफ आवाज बुलंद करे। बिल्कुल। NYC लिखते हैं आई हैव वन क्वेश्चन फॉर दीज इंडियन, व्हाट इज देयर डेफिनेशन ऑफ सुपर पावर।
ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਮੂਤਰ ਤੇ ਗੋਹਾ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਅ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਭਰਾ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਕੀਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾਟ ਟਾਇਲਟ ਹੰਗਰ ਰੇਟ ਹਾਇਰ ਇਨ ਵਰਲਡ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋ ਟਾਇਲਟ ਹਾਂਜੀ ਹੰਗਰ ਰੇਟ ਹਾਇਰ ਇਨ ਵਰਲਡ, ਪਾਵਰਟੀ ਰੇਟ ਹਾਈ ਇਨ ਵਰਲਡ, crack on minorities, top in the world, this is super power। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਹੈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੁਪਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸੁਹੇਲ ਭੱਟ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੇ ਅੱਲਾ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਸੁਹੇਲ ਭੱਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਸ ਸਿਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਡਰੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਣੇ ਅਡਰੀ ਪਛਾਣ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਰੂਜ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਦੀਮ ਸੀਐਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਮਜਦ ਚੌਧਰੀ ਸੀਐਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਜਦ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਟੂ ਹੀਅਰ trust for a change without any truths for a change without any spin। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਜਦ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਅਖਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਪਰਸਨ, ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਵਾਚ ਹਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਤਾਲਿਬੇ ਇਲਮ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਯਾਨ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਲਾਮ ਜੀ। ਸਾਜਿਦ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਐਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਦਾਨ ਅਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂਅਰ ਸ਼ੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने बोलिया सानू पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। फिर मैसेज आएगा साडे कोल अहमद हमजा जी दा, लिखदे ने कि मैं पढ़ देना। I met a couple of Sikhs from Indian occupied Punjab but I found them not as brave as our diaspora Sikhs। अहमद हमजा जी मैं इन्हां दी तशबीह दिंदा हुंदा ਸਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ। ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਸ ਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਲਾਮੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਹਾੜਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਅਖਤਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਖਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ can't believe attack on Darbar Sahib 1984, how could 6 brothers serve in Indian army? ਖਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5-5 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਸਿੰਘ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ KLF ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ 3rd ਰੇਟ ਪਾਵਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਹਾਦ ਯੂਸਫ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, I met a Sikh cab driver the other day and he was the only one I found to agree on the Modi atrocities। ਫਰਹਾਨ ਯੂਸਫ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ though he talked more than he listened। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਨਗੇਟਸ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਕੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲਖਨਊ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮਹਦੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਬਚਪਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਮਝੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਸਟ ਕਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਹੋ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਇਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਥਲ ਡੂਗਰ ਭਵਿਓਮ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੂਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥੀਓਮ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਥਲ ਗਾਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਹਾੜ ਗਾਏ। ਥਲ ਡੂਗਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਕੁੱਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 100 ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੂਜੜਾ 100 ਕੋਹਾਂ ਥੀਓਮ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 100 ਕੋਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭੈ ਕੇਸ ਦੁਦਵਾਨੀ, ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਪੁਰਾਨੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਏ ਵੈਦ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ, ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ, ਨੈਣ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨੀਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਰਾ ਰੋਗ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਤਨ ਖੀਨਾ, ਖੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਬਾਡੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਭੈ ਕੇਸ ਦੁਦਵਾਨੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ
ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੋਕਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਦੱਸਣਾ, ਚਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਨੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੋਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕੁੱਚੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਹਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਰੁਕਿਆ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਏ ਬੈਦ ਬਨਵਾਰੀ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਹੀਲਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਛੇਤੀ ਬੋੜੀ ਵੇ ਤਬੀਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਬੀਬ ਹੈ, ਵੈਦ, ਕਿ ਹੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬੋੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਰ ਜਲਨ ਹੈ, ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ, ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੇ, ਐਸੀ ਬੇਦਨ ਉਪਜ ਖਰੀ ਪਈ, ਵਾਕਾ ਔਖਦ ਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਲਨ ਹੈ। ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੀੜ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੀ ਬੇਦਨ ਉਪਜ ਖਰੀ ਪਾਈ, ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਕਾ ਔਖਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਇਹੋ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿ ਜਨ ਭੀਖਨ, ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਔਖਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿ ਜਨ ਭੀਖਨ, ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੀਖਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ ਰੱਬ ਦੇ, ਭਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।